दोस्तों एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके हाजिर हाँ चैनल रितेश लखी अनप्लग ते अज दी इस वीडियो रिपोर्ट विच मैं गल करांगा एक बहुत ही सनसनीखेज मर्डर केस की। मर्डर केस काटे मर्डर मिस्ट्री वाधू है। चंडीगढ़ के सैक्टर 27 के एक बहुत ही पौश इलाके दे विच साल 2015 दे विच होया ये मर्डर अज तक 6 साल बीतन तो बाद भी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि देश की प्रीमियर फैडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी लई एक बहुत वड्डी गुत्थी बनी हुई है। गुत्थी बनने का एक वड्डा कारण है शुरुआती कुछ महीनों के विच नकारा ते निकम्मी जिहड़ी पड़ताल सी चंडीगढ़ पुलिस ने जो कि इस केस ते इस मर्डर केस के उत्ते पर्दा पाने के पक्षों की गई तो उसके पुलिस अफसरां वल्लों बहुत ही अहम जिहड़े सबूत बनते सन DVR दियां रिकॉर्डिंगां CCTV फुटेजेस उन्होंने खुरद-बुरद करता गया, खत्म करता गया, नष्ट करता गया। क्रिटिकल एविडेंस नूं नष्ट करन तो बाद जदों एक CBI कोल पहुंचा CBI नूं काफ़ी मशक्कत करनी पई है लेकिन CBI ने अपनी पड़ताल दे विच दुध दा दुध ते पानी दा पानी कड्ढण दे विच कोई कसर नहीं छड्डी। लेकिन अज जिन्ना दबाव CBI उत्ते इस केस दी परतां खोलण नूं लैके है उसनूं सुन के तुसीं हैरान हो जाओगे। इस केस की पड़ताल एक मंदभागी तस्वीर साडे सामने रखती है जो कि साडे देश की पुलिस एजेंसियां किस तरीके की निकम्मी इन्वेस्टिगेशनां करदियां ने, किस तरीके नाल देश की प्रीमियर एजेंसी उत्ते एडा दबाव हुंदा है ते जुडिशरी की इंटरफेरेंस किस लैवल ते हो सकती है। ये सारियां गल्लां बातां सुनन तो बाद इस रिपोर्ट के जरिए समझण तो बाद तुसीं हैरान हो जाओगे कि साडे देश का सिस्टम चल किवें रहा है। सो अज मैं गल करांगा सिप्पी सिद्धू मर्डर केस की। सुखमनप्रीत सिंह सिद्धू एक नौजवान वकील, एक नैशनल लैवल का शूटर, सियासत दे विच थोड़ी बहुत सरगर्मी विखाउण वाला नौजवान जो कि अकालियां दे नेड़े सी, बादलों के भी नेड़े समझा जाता सी। एक चंगे परिवार तो रिटायर्ड हाईकोर्ट के जस्टिस रहे जज रहे SS सिद्धू होना का यह पोता सी। लेकिन इसकी हत्या 20 सितंबर 2015 ਨੂੰ चंडीगढ़ के सैक्टर 27 के एक पार्क के करती जाती है। पार्क के विच कुछ हमलावरां वल्लों कुछ शूटरां वल्लों ताबड़तोड़ गोलियां इस उत्ते चलाईयां जांदियां ने। तकरीबन 5 गोलियां इसनूं वजदियां ने ते मौके ते ही सिप्पी सिद्धू की मौत हो जाती है। जिस वक्त सिप्पी सिद्धू इस पार्क के विच पहुंचता है उस वक्त समझाया गया कि उसनूं उस पार्क के विच मिलण लई बुलाया सी कल्याणी नां दी उस महिला मित्र साथी उसकी दोस्त ने जो कि उसकी बचपन की दोस्त सी ते उसदे नाल विआह कराउणा चाहती सी। लेकिन ये चीज़ां CBI इन्वेस्टिगेशन दे विच अजे भी परदे दे हेठ हैं जिस दे तहत कि कल्याणी उस दिन उस पार्क दे विच खुद मौजूद सी या नहीं सी, ये सारी गल्लां बातां हजे बेपरदा नहीं हो पाईयां ने। सिप्पी सिद्धू नूं कथित तौर पर कल्याणी वल्लों इस पार्क दे विच मिलण लई बुलाया गया तो उत्थे कुछ शूटरां वल्लों उस उत्ते ताबड़तोड़ गोलियां चलाईयां गईयां। यह समझा जाता है कि उस तो बाद कल्याणी कथित तौर पर एक कार दे विच बैठ के उस पार्क चों चली जाती है। इस पूरे के पूरे केस की जिहड़ी प्राथमिक यानी कि मुढ़ले तौर पर जानकारी दी जाती है उत्थों के एक लोकल वसनीक 1001 नंबर कोठी जिसके घर के सामने पार्क होंदा है गोलियां चलते हुए उस शख्स ने देखिया होंदियां ने तो उस वल्लों पुलिस को जानकारी दी जाती है। पुलिस मौके पर आती है तो सिप्पी सिद्धू उस वक्त खून नाल लथपथ उसकी लाश जिहड़ी है वो पार्क के विच पई हुंदी है। उस तो बाद शुरू हो जाता है चंडीगढ़ पुलिस का ऑपरेशन कवरअप यानी कि इस केस दे विच किस तरीके नाल दोषियों नूं बचाना है, हमलावरां नूं कातरां नूं किस तरीके नाल बचाया जाए। चंडीगढ़ पुलिस वालों हर वो काम किया जाता है, तफ्तीश दे विच हर वो गड़बड़ी की जाती है जिस दे तहत कि दोषियों नूं या फिर कातलों नूं इसका फायदा सीधे ते सीधे तरीके नाल मिल सके। चंडीगढ़ की सैक्टर 26 की एक पुलिस अफसर होंदी है पूनम दिलावरी जिसकी क्रिटिकल भूमिका इन्हां शुरुआती कुछ दिनां घंटियां या हफ्तियां दे विच एक बहुत ही नापक्षी भूमिका सी। पूनम दिलावरी उस इलाके की SHO होने कारण उत्थे सब तो पहला पहुँचती भी है। उत्थे सुखमनप्रीत सिंह सिप्पी सिद्धू की लाश नूं देख के उसकी जेब विचों वो पर्स कढ़िया जाता है जिस विच कि उसकी पूरी की पूरी आइडेंटिटी होंदी है, लाइसेंस वगैरह सारे दस्तावेज होंदे ने। इसे मौके पर सिप्पी सिद्धू जो कि अपनी जो उन्होंने माता होंदे ने उन्होंने ये कह के आया होंदा है कि मैं कल्याणी नूं मिलन जा रहा, उसका फोन आ रहा है, उसने मैनू बुलाया है। उस वक्त सिप्पी सिद्धू की माँ वालों उन्होंने एक कॉल की जाती है जिसनों कि पूनम दिलावरी खुद चकती है, उस कॉल नूं अटेंड करती है तो उस दे विचों जानकारी दिंदी है कि थोड़े बेटे की मौत हो चुकी है। जिस तो बाद कि सिप्पी सिद्धू की माँ सीधे तरीके नाल इल्ज़ाम टैलीफोन के उत्ते ही ला दिंदी है कि इसनूं उस लड़की कल्याणी ने मरवाया हो सकता है। सो इन्नी गलबात जिहड़ी है उस वक्त जो पुलिस की तफ्तीश चल रही होंदी है या पुलिस के कैमरे जो रिकॉर्ड कर रहे होंदे ने उस दे विच उभर के सामने आती है। सो इस गोलीकांड तो कुछ ही मिनटां दे विच जदों पुलिस इत्थे पहुंचती है उन्होंने समझ आ चुका होंदा है कि मरण वाले का नाम सिप्पी सिद्धू है, उसकी की पछाण है।
लेकिन कुछ घंटे तो बाद ਜਦੋਂ ਇਸ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਇਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਮੋਰਚਰੀ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ FIR ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੀ ਲਾਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਨਨੋਨ ਲਾਸ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ FIR ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਇਸ SHO ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਖਸ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸੇ ਦੇ ਫੋਨ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ iPhone 6 ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਕ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਚੱਕਰ ਪਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਉਸਦੇ ਪਾਸਵਰਡ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਲੌਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਫੋਨ ਦੇ ਬਲੌਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਉਸੇ ਕਵਰ ਅਪ ਹੋਣ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਿਣੇ ਮਿੱਥੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਤੇ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਇਨਫੋਰਮਰ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਬਾਸ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕਿ ਸੈਕਟਰ 27 ਦੇ ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਿੱਪੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮਾਂ ਉਸ SHO ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਬਣ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੀ ਲਾਸ਼ ਕਹਿ ਕੇ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੇਂਟ ਫਾਈਲ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਜੋ ਕਿ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੌਕਾ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਅਣਪਛਾਤੀ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਅ ਹੈ ਜਾਂ ਕਵਰ ਅਪ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇसी ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ DVR ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ CCTV ਕੈਮਰਾ ਦੀ ਫੁਟੇजेस ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਲਾ ਮਿੱਤਰ ਸੀ ਸਿੱਪੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀ, ਉਹ ਮੌਕਾ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੁਟੇजेस ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਫੁਟੇजेस ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ CCTV ਦੀ ਐਕਚੁਅਲ ਫੁਟੇजेस ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫੁਟੇजेस ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਮਰਡਰ ਤੋਂ ਕਈ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੜਕੀ ਕਲਿਆਣੀ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਐਕਿਊਜ਼ਡ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਐਕਿਊਜ਼ਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਤੋਰਦੀ। ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਲਾਈਂਡ ਕੇਸ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਕੀਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ੂਟਰ ਸਿੱਪੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਹਲਾਕ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਮਰਡਰ ਤੋਂ ਕਈ ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ DVR ਤੇ CCTV ਫੁਟੇजेस ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਪੀ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਫਿਸ ਸੀਗਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਬੇਸਡ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਫਰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਸਤੰਬਰ 2015 ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫੇਰਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੁਟੇਜ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਬ ਕਰਤੀ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਫੁਟੇजेस ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਲਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ 20 ਸਤੰਬਰ ਦੀ CCTV ਫੁਟੇਜ, ਉਸ ਮੌਕਾ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਤੇ ਸਿੱਪੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੁਟੇजेस ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਵਕਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਢਿੱਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤੋਰਿਆ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸੀ ਸਣੇ ਪੂਨਮ ਦਿਲਾਵਰੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਿੰਗ ਅਫਸਰ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਟ੍ਰੇਨੀ ਇੱਕ IPS ਅਫਸਰ ਸਨ, ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਸਿੱਧੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਨਾ ਪੱਖੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਈਫੋਨ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਗਲਤ ਪਾਸਵਰਡ ਭਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਤਾ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਇਹ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਕ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਥੇਰੀ ਐਸੀ ਡਿਟੇਲ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਵਧਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ तमाम ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਕਲਿਆਣੀ, ਇਸ ਲੜਕੀ ਕਲਿਆਣੀ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬੋਨ ਆਫ ਕੰਟੈਂਸ਼ਨ ਰਿਹਾ। जनवरी 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ CBI ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। CBI ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਜਨਵਰੀ 2016 ਦਾ ਦਿਨ ਗਿਆ ਤੇ ਦਸੰਬਰ 2020 ਆਇਆ। ਤਕਰੀਬਨ 5 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ
ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੇਜਰ ਲੀਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਥਰੂ ਸੀਬੀਆਈ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਲੋਕ ਸ਼ੂਟਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਬਣਦੇ ਸਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਏ ਸਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਉਹ ਪੱਠਾ ਬਿਠਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪਣੀ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਅਨਟ੍ਰੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਪੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਡਵੇ ਜਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਥਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝ ਪਾਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨੇਚਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਅਨਟ੍ਰੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਤਾਲ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਕਿਊਜ਼ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ, ਸੋ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਪਾਏਗਾ। ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਉਹ ਇੰਟਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲਿਬਰਟੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਸੇ ਭਰੀ ਤੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਭਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਨਟ੍ਰੇਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, 1 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਪੀ ਸਿੱਧੂ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦੀ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ, ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਣਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤਕਰੀਬਨ 6 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਅਨਟ੍ਰੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਸੰਬਰ 2020 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇਨਾਮ ਸੀਬੀਆਈ ਕਿਉਂ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ? $1 ਮਿਲੀਅਨ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਟਾ ਮੁਖੀ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਸੁਰਾਗ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਾਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਦਰਭ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੰਦਰਭ ਹੈ। ਸੰਦਰਭ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਬਨ 5-5.5 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਲਿਆਣੀ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਮਿੱਤਰ ਜੋ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਿੱਪੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਿੱਪੀ ਸਿੱਧੂ ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਤਭੇਦ ਸਨ। ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਕਲਿਆਣੀ ਨੇ ਹੀ ਸਿੱਪੀ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਉਹ ਅਫਸਰ ਪੂਨਮ ਦਿਲਾਵਰੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੱਧੂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਪੱਠਾ ਬਿਠਾਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇजेस ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਸਬੂਤ ਬਣਨੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ मोबाइल फोना तो कन्वीनियंटली अपने सहूलत के अनुसार अपने मुफाद पूरन वाली जी फुटेज सी उसनू ही चंडीगढ़ पुलिस ने रिकॉर्ड ते लिया सी। जिस तो बाद कि सीबीआई ने जो इस केस की जांच की तो सीबीआई ने उस हाईकोर्ट की जी महिला जज सी उसकी सकत्तरां तो लैके हर पक्षों जांच की सी। कल्याणी तो भी उन्होंने वालों पुछगिछ की गई तो बाद विच अदालत नूं जदों उन्होंने वालों अनट्रेस रिपोर्ट भी कोर्ट में दिती गई। इसका जिहड़ा रिकॉर्ड सी कदे भी सिप्पी सिद्धू के परिवार को नहीं आ पाया सी, लेकिन बीते साल जदों अनट्रेस रिपोर्ट जाती है उस तो बाद सिप्पी सिद्धू के परिवार ने इस चीज़ की धमकी दी कि इस केस के विच एक प्रोटेस्ट पटिशन लगाएंगे। तो हुण इस केस के विच जिहड़ा कवर अप चंडीगढ़ पुलिस ने ऑलरेडी किया शुरुआती कुछ महीनों के विच, जे उसनूं अगले 5.5-6 साल तक सीबीआई ने भी कवर अप करने की कोशिश की तो सीबीआई के अफसरां उत्ते भी केस दर्ज होएगा, उन्होंने उत्ते भी फौजदारी दी धारावां तहत केस दर्ज होएगा। क्योंकि सीबीआई ने जदों अपनी रिपोर्ट अदालत में दी सी तो चंडीगढ़ पुलिस के उस महिला अफसर पूनम दिलावरी ते गुरिकबाल सिद्धू के खिलाफ एक रेगूलर डिसिप्लिनरी एक्शन लैन की सिफारिश की गई सी। यानी कि ये अफसरां की जिहड़ी भूमिका सी एक केस नूं खुरद-बुरद रफा दफा करन, अहम जिहड़े विटनेसिस या अहम जिहड़े सबूत हो सकते सी उन्हां पक्षों छेड़छाड़ करन दे जिहड़े संगीन, ये कोई छोटे मोटे इल्जाम नहीं सन, बहुत संगीन इल्जाम सन,
ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ कि पूनम दिलावरी ते उस अफसर के खिलाफ एक डिसिपलिनरी एक्शन लिया जाए। किसी भी अफसर ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ। हैरानी की गल है भी ये लोगों के खिलाफ परचा क्यों नहीं रजिस्टर किया गया अजे तक, तो सिर्फ एक डिसिपलिनरी एक्शन की गलबात कह के सीबीआई ने भी गल अगे सरकाता। लेकिन सीबीआई ने जी जांच अगे तोरी उस की उन्होंने सारे दे सारे लोगों एस्टैबलिश किया, रिकॉर्ड के उत्ते सारियां गल्लां बातां आईयां भी किहड़े DVR किहड़े दिन की फुटेज उत्थों गायब हुई, किहड़े लोग इस दे विच कंप्लेनेंट नहीं बनाए गए, पूरी की पूरी टाइमलाइन जिस दे तहत कि चंडीगढ़ पुलिस ने शुरुआती फेज दे विच ही इस केस दे विच एक कवर अप करना शुरू करता सी। क्योंकि वो जिस दिन लास्ट का एक सर्वे जिहड़ा पुलिस अफसर कर रहे होंदे ने, जिहड़ी वीडियो रिकॉर्डिंग्स उस वक्त चल रही होंदियां ने, उस दे विच देखा गया कि सिप्पी सिद्धू का पर्स जिहड़ा सी उसकी जेब चों कढ़िया गया, उस दे विच उसदे तमाम दस्तावेज सन। उसनूं फिर भी अणपछाता कह के एक आइडेंटिफाइड बॉडी के रूप विच एक कंप्लेनेंट पुलिस दे मुलाजम नूं बना देना। क्योंकि इसका एक दूसरा कानूनी पक्ष ये सी कि जे कंप्लेनेंट ही एक पुलिस का मुलाजम होएगा, कल नूं इस केस दे विच जे कोर्टां दे विच अदालतां दे विच केस गिरदे ने या उन्हां दे विच पुलिस दी ढिल्ली पैरवी प्रोसीक्यूशन दी ढिल्ली कार्रवाई नूं लैके कोई गलबात इस केस दे विच आउंदी भी है, तो उस केस दे विच कंप्लेनेंट कोई होर नहीं होएगा। तो सिप्पी सिद्धू का परिवार या फिर वो ओरिजिनल शिकायतकर्ता जिसने पुलिस को सूचना दी सी, वो इस केस दे विच कोई भी फर्दर जी एक्शन है या कोई भी प्रोटेस्ट है वो नहीं पा सकणगे। सो कानूनी पक्ष नूं भी एक जिन्हों आप समझते हैं भी क्रिमिनल जी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है, CRPC के तहत IPC के तहत जिस तरीके के प्रोसीजर्स होंदे ने, शुरुआती फेज दे विच किसी भी केस नूं कमज़ोर या ढिला करने लई किहड़ियां घुंडियां वरतियां जाणियां हुंदियां ने, उन्हां नूं डे 1 तो मिनट 1 तो इस केस दे विच चंडीगढ़ पुलिस ने उस तरीके नाल फिट करने की कोशिश की। ये सारियां दी सारियां गल्लां बातां CBI ने कड्डियां। इस केस दे विच ये भी चीज़ सामने आई कि जिहड़े भी कॉल सिप्पी सिद्धू नूं उसकी हत्या तो कुछ घंटे पहलां किए गए, यानी कि जद उसनूं इस पार्क दे विच बुलाया जाता है, उस वक्त वो जिहड़ियां कॉलां वो कुछ होर नंबरां तो आईयां, कोई सब्जी वाले का नंबर सी या किसी होर ऐसे शख्स के फोन तो, जिवें कि आपां किसी नूं कह के दईए भी मैं कॉल करनी है, तुसीं मैनूं अपना फोन दो तो मैं वो गल करना चाहना या करना चाहनी हाँ। सो इस तरीके नाल कई अजिहियां कॉलां सिप्पी सिद्धू नूं कुछ होर नंबरां तो, 3 अलग अलग नंबरां तो उसकी मौत तो उसकी हत्या तो कुछ घंटे पहला होंदियां रहियां, जिस तो बाद कि उसनूं 27 सैक्टर के पार्क दे विच बुलाया गया। ये सारी गलबात इस तरीके नाल केयरफुली प्लान की गई सी कि असल दे विच वो जिहड़ा कॉन्टैक्ट है, यानी कि आपस दे विच फोन का कनैक्शन है सिप्पी सिद्धू का या उसकी महिला मित्र का या फिर किसी भी अजिहे शख्स का जो कि रूटीन दे विच उस दे नाल गलबात करता सी, लेकिन उस दिन उसने अपने फोन तो उहदे नाल गलबात नहीं की, लेकिन होर फोनां दी वरतों करके उसनूं पार्क दे विच बुला लिया गया, जिथे कि उसनूं गोलियां मारतियां गईयां। हुण उस घटना दे मौके दे उत्ते किहड़े शूटर इनवॉल्व सन ते उन्हां शूटरां दे नाल की कोई होर महिला भी सी ते की वो महिला यही कल्याणी महिला सी, ये सारियां गल्लां बातां CBI तफ्तीश दे विच हजे ओपन एंडिड ने। लेकिन CBI ने ये सारियां गल्लां बातां अदालत दे विच नहीं रखियां, बल्कि ये उन्हां दे रिकॉर्ड दे विच जिहड़ी तफ्तीश हुंदी नज़र आई उस दे विच निखर के सामने आईयां। सो इस पूरे दे पूरे हत्याकांड नूं कल्याणी दे नाल हजे तक कोर्ट दे रिकॉर्ड दे पक्षों उस तरीके नाल जोड़ के नहीं वेख्या जा सकदा। हुण इत्थे समझण वाला नुकता यह है कि इस केस दे विच जिहड़ी एक लड़की है कल्याणी, उसनूं CBI ने एक प्राइम सस्पेक्ट बनाया है, यानी कि वो महिला एक प्राइम सस्पेक्ट है। अजे तक उसनूं उस तरीके नाल मुलजम भी CBI ने नहीं बनाया है। इत्थे हुण समझण वाला नुकता यह है कि CBI दे उत्ते की दबाव है, किस किस्म का प्रैशर है, की कारण है कि चंडीगढ़ पुलिस के जिहड़े अफसरां ने जे अणगैली की या उन्हां वालों इस केस दे विच एक अपराधिक पद्धर की भी मिली भुगत की गई, जिसनूं कि खुद CBI के अफसर डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, तो वो खुद अपना खैड़ा किवें छुड़ाउणगे उन्हां इल्जामां तो जो कि सिप्पी सिद्धू का परिवार ला रहा है। सिप्पी सिद्धू का परिवार कह रहा है भी जे दबाव चंडीगढ़ पुलिस के उत्ते सी तो CBI के उत्ते भी कोई ना कोई दबाव हो सकता है। हालांकि CBI की जिहड़ी पड़ताल है अजे तक उसने बहुत ही फैक्चुअली तो ऑब्जैक्टिवली चीज़ों सामने कढ़ के निखार के अपने रिकॉर्ड ते तां लियांदा है। लेकिन इस केस दे विच एक हाई कोर्ट की महिला जज, आप समझ सकते हाई कोर्ट के जजां दा की एक प्रभाव तो इन्फ्लुएंस होंदा ते जिहड़ियां अदालतां इस केस दे विच इस सारे दे सारे मुकदमेबाजी नूं हैंडल कर रही ने, वो किते ना किते हाई कोर्ट के जजां दे हेठ आंदियां हुंदियां ने। सो एक दबाव ते एक प्रभाव है, अदरवाइज नथिंग एल्स एक्सप्लेन्स, कोई होर चीज़ एक्सप्लेन कर ही नहीं सकती भी बीते तकरीबन 6 सालों के विच एक अजिहा मर्डर जो कि चंडीगढ़ दे विच खुलेआम हुंदा है, जिस विच कि हर वो सबूत नूं नष्ट कुछ ही मिनटां ते घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ पुलिस वालों करता जाता है।
6-6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਉਹ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਲਟਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ ਪਰਦੇ ਪਾਏ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਮਿੱਤਰ ਜਾਂ ਕਲਿਆਣੀ ਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲੜਕੀ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਲੜਕੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਜੱਜ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜੱਜ ਕਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CBI ਵੱਲੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੇਸ ਹੁਣ ਸੁਲਝਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ। ਸੁਲਝ ਇਹ ਕੇਸ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਕਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੇਜਰ ਬ੍ਰੇਕ ਥਰੂਜ਼ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਜੋ ਕਿ CBI ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੇਨਸਟੇਕਿੰਗ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੀਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 5-5.5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਕੇਸ ਸੈਟਲਡ ਕੇਸ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਸਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ CBI ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਨਕਲੂਸਿਵ ਜਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਸਿਮ ਕਿੱਥੋਂ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਸ ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ CBI ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਮਹੂਰਤ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਮਹੂਰਤ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਕੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇਸ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ CBI ਖੁਲਾਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ CBI ਨੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਨਸ਼ਰ ਪਬਲਿਕਲੀ ਕਰਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ CBI ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲੋਅ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਜੇ ਦਿਖਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ, ਇੱਕ ਉੱਭਰਦੇ ਹੋਏ ਵਕੀਲ, ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ੂਟਰ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦਹਾੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਦਬਾਅ ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ CBI ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਪਾਈ ਜਾਂ CBI ਇਸ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫਰੋਲ ਪਾਈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੌਮਤ ਤੇ ਲਾਨਤ ਵੀ CBI ਉੱਤੇ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ CBI ਦੀ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਨਟ੍ਰੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਿਆਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ CBI ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਸਸਪੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ ਤੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਇਨਾਮ ਜੋ ਕਿ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਗੁੱਥੀ ਸੁਲਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ CBI ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਦਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਅਕਸਰ ਜਿਵੇਂ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਇੱਕ ਬਲਾਈਂਡ ਕੇਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਹੈ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੂਟਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੇਸ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਵੱਖ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਿਲਰਸ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਸੁਪਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਜਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਵਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਕਿਊਜ਼ਡ ਪੱਖ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਪੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਐਕਿਊਜ਼ਡ ਨੇ, ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਮਿੱਤਰ ਸਿੱਪੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੁੱਪੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸੰਗੀਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ
ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਆਦਮੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜੇ ਗਲਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਜਾਂ 1 ਘੰਟਾ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੇਸ ਸਬ ਜੁਡੀਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਕੇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸੇ ਨੇ ਇਹ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਵਰ ਅਪ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਵੀਂ ਛੁਪੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪੂਨਮ ਦਿਲਾਵਰੀ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਾੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਬਹੁਤ ਬੇਸਬਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਆਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਜਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਹਰਕਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲਕ ਪੋਤਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਹਰਕਤ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਟੌਪ ਬ੍ਰਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਕੋਈ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਲਾਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਤੀਰੇ ਤੇ। ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਉਹ तमाम ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਾਂ ਕਿੱਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੁਆਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸੀਬੀਆਈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਲਿਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਹਾਲ ਰਹਿ ਪਾਏਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜੋ ਕਿ ਹੈਵੀਲੀ ਪੋਲੀਟਿਸਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਹਾਈਐਸਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੁਹਾਰ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੇਥ ਤੇ ਟਰਸਟ ਹੈ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਆਵਾਜ਼, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਬਕਾਇਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰਿਤੇਸ਼ ਲਖੀਆ ਅਨਪਲੱਗ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਛੇਤੀ ਮਿਲਾਂਗੇ।